정신과 병동으로 끌려오는 구속복을 입은 남자 트렌트. 자신은 미치지 않았다고 주장하지만 공허한 외침일 뿐. 병동에서 진정용으로 틀어준 카펜터스 음악이 중단되고 악몽이 찾아옵니다. This is a rotten way to end it. I'm going to try and get you out of here. After all my redecorating. 그리곤 이상하게 변해버린 트렌트. 그는 자신이 왜 이렇게 됐는지 설명을 시작하는데 그건 진정 깨어나지 않는 악몽 같은 경험이었습니다. 영화 팬들에 의해 건져 올려진 공포 영화의 명작 웨딩스입니다. 잠 못 드는 밤 당신을 위한 인문학 불 켜진 밤. 보험조사원 트렌트는 의뢰를 하나 받게 되는데 세계적인 호러 소설가 셔터 케인이 신간 출간 직전 실종됐다는 것. 트렌트는 특히 상대의 사기 행각을 기가 막히게 알아채는 능력이 있습니다. 자신이 해결한 사건에 대해 이야기하고 있는데 갑자기 의문의 남성이 도끼를 들고 나타나 트렌트를 공격하고 도끼남은 셔터 케인의 소설을 읽어본 적이 있는지를 묻는데 눈동자가 이상하게 변해 있습니다. 대체 그 소설을 읽으면 어떻게 된다는 걸까? 다행히 경찰에게 제압되고 prophet of the printed page. Police believe the riots began because the store has become religion and are his fans dangerous. Trent, are you familiar with Arcane? So what happened to this cash cow of yours? 2 months ago, without a trace, the police have... Who was the last person to hear from him? His agent. What'd the agent have to say? You heard what he had to say. 알고 보니 도끼남은 셔터 케인의 에이전트였고 케인의 신작 일부를 읽고 그렇게 된 것. 케인의 작품이 정신 이상자들에게 자극 요소가 있는 걸까? 케인의 신간 홉스의 끝은 출판되자마자 사람들의 집단 광기를 불러일으킵니다. 정말 이 소설을 읽으면 정신이 이상해지는 걸까 싶은 순간 주인공인 트렌트도 셔터 케인이 어디 있는지 그의 사고방식을 알기 위해 책을 읽기 시작합니다. 그런데 아니나 다를까 악몽을 꾸기 시작하고 Where'd you go? 그러다 문득 케인 작품의 표지에 뭔가 공통점이 있다는 걸 발견합니다. 홀린드 표지를 오려 붙이는데 그건 지도였습니다. 빨간 점이 표시된 곳에 셔터 케인이 있다고 확신하는 트렌트. 그렇게 케인의 소설 편집자 린다와 함께 셔터 케인을 찾으러 떠나게 됩니다. I bust frauds, I bust phonies, and yeah, I love it. Anybody's capable of anything, if you can think of it. Kane's work scares me. Is what might happen if reality shared his point of view. Insane were to become the majority. 운전 중 대화를 나누다가 미쳤다는 것에 대한 린다의 다른 관점 이야기가 나오고 이 말을 시작처럼 둘은 점점 미칠 것 같은 풍경을 마주합니다. 점점 변하는 도로의 중앙선, 자전거를 탄 의문의 소년, 그리고 이상한 노인. I saw a... Never mind, it was nothing.
혼란스러운 린다는 결국 노인을 치게 되고, 펼쳐나오는 바람개비처럼 이 영화는 악의 고리 안에 갇혀 빙빙 돌면서 벗어나지 못한 채 점차 더 악에 빠져드는 이야기가 펼쳐집니다. 셔터 케인의 작품 속 마을에 다가갈수록 린다도 스스로 어딘가 정신이 이상해짐을 느끼고 결국 마을에 도착합니다. I can't believe it. I must have slept through the whole night. What is it? Look. It's picture perfect and there's nobody around. Styles, how'd you know about this place? I thought you'd... I haven't. I've read about it. It's got to be a great tie-in for a town like this. Good morning. Morning. We're on our way to Boston. We thought we'd take a nice little town. Sutter Kane thing. Sutter who? Heard he came from around here. 여관 할머니는 케인을 알지 못한다고 하는데 어쩐지 이상한 반응. 피 흘리며 뛰는 마을 아이들, 그림이 변하는 액자 등 린다는 계속해서 이상한 장면들을 보게 됩니다. You saw it, didn't it? Yeah, I guess it would be a little living inside a Sutter Kane story. They're all in here. And the book is a lunatic who chops her husband. Sweet old thing that we met. 트렌트는 사기를 잡아내는 보험 조사원으로서 팩트와 리얼리티를 주장하지만 What you're saying is true. Out that window, Stein Church was 250 foot. Look. You didn't read closely enough. 마을은 기괴한 소설 속 모습 그대로입니다. Except the mosaic of our Lord and Savior of the front door. 그리고 진짜 작품 속의 일 같은 것들이 벌어지는데 아이들을 돌려달라는 부모들, 지옥을 지키는 키로베로스 같이 검은 세 마리에게 세기말적인 기묘한 풍경 속 세상이 현실로 펼쳐집니다. 이 모든 게 신작 홍보를 위해 편집자인 린다가 거대한 이벤트를 벌인다고 생각하는 트렌트에게 I know you are wrong. You're half right. It's all happening for real, Trent. Book, and that's how I know. Books too, you remember? Any little girl. 좀 전에 본 내용은 신작의 내용과 같다고 말하고, 신작에서는 아이들이 납치되어 종말이 다가오며 사람들이 인간이 아닌 생물이 되어간다는 내용. 린다의 상태가 이상하게 변해가는 가운데 Coming with me. Have a nice bus ride home. Just on my way out. 이젠 트렌트도 액자 속 그림이 이상하게 변한 걸 봅니다. 어쩐지 수상쩍은 여관 할머니는 린다를 모른다고 하고, 린다는 갑자기 하나 있는 차를 훔쳐 타고 도망칩니다. 그리고 카운터 밑에 할아버지가 묶여있는 기괴한 상황. You're a writer? You an actor? Take your hint. You guys are good, you know. You, the old lady at the hotel. 여전히 마을 사람들이 연기자라고 믿는 트렌트. 다시 돌아온 린다에게 나타난 마을 아이들. What are you? 케인에게 홀린 아이들은 겉모습도 이상하게 변해 있습니다. 그리고 린다가 자신의 엄마라고 알 수 없는 말을 합니다. 케인의 교회로 들어서는 린다. 어디선가 들리는 타자기 소리. 그곳엔 케인이 앉아 신작을 쓰고 있는데 You can edit this one from the inside. The power to make it all real. For years I thought I was making all this up. 자신이 글을 쓴 게 아니라 그들의 명령이었다고 합니다. They are true. 이 교회 자체가 마치 생명체처럼 피를 흘리며 두근거리고 강제로 신작을 보게 되는 린다. 이런 상황을 전혀 모르고 마을 여관에 있던 트렌트에게 린다가 돌아오게 되고, 과연 그녀는 이제 적일까 아닐까? 그리고 하나씩 드러나는 마을의 진실들. 셔터 케인을 찾는 게 중요한 게 아니라 이 마을에서 무사히 나갈 수 있을까요? 이야기는 어떻게 처음 정신병원 장면으로 돌아오게 될까요? 모든 것이 상상 이상의 기괴함으로 가득 차 있는 영화
매드니스였습니다. 안녕하세요. 불 켜진 밤 김보들입니다. 오늘 소개해드린 영화 매드니스는 코즈 및 코러 장르로 분류됩니다. 우주적 공포를 뜻하는 코즈 및 코러는 이 장르의 대가 소설가 하워드 필리스 러브크래프트로 대표됩니다. 인간을 조종하는 알 수 없는 힘이나 거대한 고대 외계인, 이 세계의 공간이나 시간의 뒤틀림 등 말 그대로 인간이 굴복당할 수밖에 없는 미지의 상대에 대한 것을 다룹니다. 영화 매드니스에서 케인의 소설로 시작되는 종말의 세계관과 신체와 정신이 변해가는 인류는 그야말로 코즈믹한 호러인 것이죠. 또 코즈믹 호러는 그 힘의 주체를 명확하게 알려주지 않는데 그건 공포의 특징과 관련이 있습니다. 공포는 미지의 것에 대한 두려움의 감정이라서 상대가 명확해질수록 공포감은 줄어듭니다. 그래서 공포의 대상이 가진 특성이나 목적을 모를수록 더욱 공포스러운 게 코즈믹 호러입니다. 그 대가가 소설가 러브크래프트인데 따로 특집을 해야 할 정도로 이쪽 세계에서는 시조새격인 작가입니다. 그의 특징 중에 하나인 변형된 신체나 촉수 괴물 같은 건 후에 많은 창작자들에게 영향을 줬고요. H.R. 기거가 그린 이 세계관의 그림들은 에일리언 등의 영향을 줬고 이 작품 매드니스에서도 크리처 디자인으로 많이 쓰입니다. 이렇게 벗어날 수 없는 코즈믹 호러의 세계를 영화는 벗어날 수 없이 뱅뱅 도는 회전의 이미지로 보여줍니다. 자전거 바퀴, 윤전기, 풍향기 등 다양한 변주로 보여주는데 영화의 구조 역시 수미상관 다시 한번 돌아오는 구조이고 같은 자리를 돌면서 점점 더 벗어날 수 없이 어둠 속으로 내려가는 악순환의 구조를 보여줍니다. 그런 면에서 주인공 트렌트 역할에 샘 닐 배우 연기력을 칭송할 수밖에 없습니다. 코즈믹 호러처럼 불합리한 논리관계의 세계관을 관객들이 몰입해서 보려면 그 세계에 진짜로 어리둥절하면서 점차 빠져드는 미쳐가는 인물을 보여주는 연기력이 필요합니다. 관객과 이 이상한 세계의 중간을 샘 닐 배우가 훌륭한 연기로 잘 잡아줬죠. 이 영화의 원제는 In the Mouth of Madness로 러브크래프트의 소설 In the Mountain of Madness를 오마주한 제목입니다. 영화는 매드니스가 무엇인지에 대해 묻는데요. 매드니스의 반대가 리얼리티로 나오는데 트렌트는 사기 행각을 잘 찾아내는 현실주의자, 합리적인 논리주의자죠. 그는 픽션 속의 이 광기의 세상을 부정합니다. 그런 그에게 린다는 미친 것과 안 미친 것의 차이가 다수와 소수의 차이일지도 모른다고 말합니다. 예를 들어 모두가 조현병인 세상에선 나머지가 미친 것이겠죠. 정상인 트렌트의 이성과 합리성이 이 소수 마이너리티가 되어 비정상이 되는 곳이 바로 케인의 홉스 마을입니다. 혼자서 안 미치면 정신병원에 갇히게 된다는 이야기는 결국 트렌트가 정신병원에 갇힌 것으로 연결이 되죠. 그런 면에서 저는 이 작품을 포스트 모던한 작품이라고 보는데 포스트 모던을 잠시 설명해드리면 기존의 모더니즘 이후의 철학을 말합니다. 모더니즘은 이성 중심, 합리성 중심, 논리적인 것을 중요하게 생각했으나 두 번의 세계대전이 일어나고 너희들이 주장하는 그 합리성, 이성 중심이 인간을 어떻게 만드느냐, 합리성이 인간들에 의해 어떻게 악용됐는지에 대한 반성에서 그 반대인 다양성, 다원주의 중심 사고로 넘어가게 됩니다. 그런 일련의 생각들을 포스트 모더니즘이라고 부르는데요. 만약에 저처럼 여러분도 이 작품에 공포를 느끼신다면 그건 논리와 이성이라는 다수의 사고체계가 작품처럼 어떤 압도적인 존재에 의해서 소수가 되어버려서 그 미친 세계관이 다수, 정상이 되어버리면 나는 어떨지 라는 느낌으로 공감을 해서일 것 같은데요. 그런 면에서 합리적 이성과 보편성을 뒤집는 일종의 포스트 모던한 주제의식도 들어가 있는 것 같아요. 그 연장선상에서 이 작품은 매체 영향력에 대해서도 이야기하고 있는데요. 오프닝에서 이 감독인 존 카펜터가 직접 음악을 만든 메탈 음악이 나오면서 회전하는 윤전기가 또 나오죠. 수없이 찍혀 나오는 윤전기 속에 책이 보이는데요. 이 작품 속에서 이런 대사가 나와요. 셔터 케인의 작품처럼 성경이 읽힐 거다라는 말이 나오는데 성경을 하나의 책, 문학이라고 본다면은 그 역시 성경이라는 책 내용을 읽은 사람들에게 이 책 내용이 영향력을 줘서 책 내용과 가치관을 사람들의 가슴속에 리얼리티, 현실의 가치관으로 만든 작품이 아니겠느냐라는 뜻이죠. 성경처럼 셔터 케인의 작품이 많이 팔릴수록 그 광기의 내용에 영향받은 사람들이 늘어나고 그 광기는 현실이 되는 풍경이 나옵니다.
그리고 당시 책보다 더 영향이 있는 매체인 영화가 나옵니다. 대사로 이런 게 나옵니다. 이 책이 곧 영화로 나올 것이다. 더 이상은 막을 수 없다. 라는 식으로 나오는데요. 더 매체 파워가 높은 영화로 이 작품의 내용이 더 널리 퍼지면은 그 작품의 가치관은 본 사람들의 내면에 현실이 되어 바뀐다는 뜻이죠. 그런 면에서 대중매체와 대중매체의 영향을 받은 사람들의 다수의 가치관이 어떤 것이냐라는 의문도 좀 들었어요. 기존의 소수였던 어떤 광기의 가치관, 마이너리티의 가치관들이 다수가 됐을 때 그건 또 옳은 것이냐라는 질문을 했을 때는 이 영화는 미쳐버린 세상을 보여줌으로써 답을 하고 있는 것 같아요. 오늘 소개해드린 영화는 존 카펜터 감독의 1995년작 매드니스였습니다. 무려 할로윈을 만든 감독님이고요. B급 장르 영화의 대가입니다. 그 외에도 제가 최애하는 영화 더싱이라는 영화도 감독하셨고요. 이분 특집만 따로 해야 할 정도로 정말 제가 좋아하는 감독이자 심지어 칸 영화제에서도 그의 공로를 인정하여서 황금 마차상을 수여했습니다. 공포 영화는 체험의 영화이기 때문에요. 직접 보시는 거를 추천을 해드리면서 오늘의 소개를 마치도록 하겠습니다. 지금까지 불 켜진 밤, 저는 김보들이었고요. 저는 광기의 어둠 속으로 먼저 불을 끄도록 하겠습니다.